العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنبرج به تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لملق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال رغائب وحزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس تدي كل معلوم لك الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafa'u 'indaka bi salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina ya Allah fa innahu la yaqdi hawaijana illa anta ya mughis aghsna ya Allah ya mughis aghsna ya Allah ya mughis aghsna ya Rahman ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya ahlat taqwa wa ya ahlal maghfirah wa ya dzakirat dzakirin tub alaina taubatan nasuhan wajidna bi rahmatika wuduhan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak udah angkat saya. Banyak ada juga nih. Ya, udah angkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libati ajma'in. Khususan li mu'allifi hadzal kitab anna Allah ta'ala yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin wa qad idza akhafa al-uqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumasila. Allah ta'ala wa qala bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya. Semoga kita diberikannya kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Telah berkata musannif, yakni pengarang kitab ini, wa kada idza khafal uqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidaka mumasila. Demikian pula hendaklah ia beruzlah apabila ia takut akan terjatuh pada yang syubhat atau yang haram atau seumpama yang demikian itu. Jadi kata musannif ini, hendaklah ikam sin beruzlah kalau seandainya takut daripada tamakan nang syubhat. Syubhat itu antara halal dengan haram. Itu artinya syubhat. Kada tahu kita itu apa halal, itu apa
haram subhat ngarannya. Al haram ini nyata. Al halalu bainun wal haramu bainun. Bermula yang haram itu nyata dan yang subhat itu pun nyata. Jadi berujlahlah kamu jasidin amun takut daripada makan nang subhat atau makan yang haram itu. Arti berujlah itu kan berjauh daripada manusia. Sebagaimana kita diwajibkan memelihara diri dari yang haram, wajib pula kita memeliharanya dari yang subhat. Artinya memelihara diri adalah hukumnya wajib dan memelihara yang haram pun hukumnya wajib. Artinya jangan sampai kita makan nang haram. Juga demikian jasidin wajib pula kita memelihara nang subhat. Karena itu membawa ke arah daripada sesuatu yang musyaqqat. Musyaqqatnya kita ngalih. Kita tamakan nang haram, tamakan nang subhat itu membawa suatu kesulitan dalam segala hal. Sulit dalam usaha ikhtiar kita, sulit dalam beribadah, sulit kita memanjat doa lawan Allah. Kulir je kita berdoa. Padahal berdoa itu kan disuruh. Doa itu bisa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adalah 3 sebab. Nang pertama bahwa ia tahu nang kita meminta itu lawan Allah. Nang kedua pulang tahu ia tujuan daripada sesuatu barang yang kita pinta itu ada sesuatu. Contohnya kayak ini, kita berdagang, berdoa kita supaya baik berdagangan. Kita bahuma supaya baik bahumaan. Nah, demikian itu juga jasidin urusan tawakal. Tawakal itu harus ada nang ditawakalakan. Aku bertawakal jar tasarah jar ada kakuli duit karedakah tapi berdiam. Nah, kada lain tawakal ngarannya. Nang ngaran tawakal itu kita berusaha. Nah, kita berusaha, nang kita usahakan itulah kita bertawakal. Aku berusaha nih, aku bertawakal. Apa pokoknya kita jaga ibarat kita mencari iwak. Lah maringgi. Jadi aku bertawakal nama ini mudah-mudahan berkomunikasi aku mendapat iwak kok. Nah, mama dipasang pulang. Meringginya aja kulai kena mau juga. Nah, kayak itu. Jadi ada sesuatu nang ditawakalkan itu. Nah, lalu manggiringilah daripada doa tadi. Kemudian lalu ia yakin bahwa doanya itu diterima oleh Allah. Nah, dan ia berdoa itu semata-mata hanya kepada Allah. Nah, mungkin ada 2 sebab, 3 sebab ini doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ada sesuatu nang kita tawakalkan itu, ada sesuatu nang kita berdoakan itu. Kita maulah kurungan ayam paninya nih. Nah, bertawakal kita ya Allah aku berkah maulah kurungan ayam nih nah. Mudahan ada nang diingo, ada nang dibuat ke dalam kurungan ini. Tapi ada sudah kurungannya. Nah, jadi artinya sesuatu sebab itu pasti ada musababnya. Nah, dan sesudah ada musababnya ada akibatnya. Ya kayak tadi. Kan sebab kita mula kurungan ayam, musababnya apa? Karena kita hendak maingu ayam. Pasti ada dia kita ada apa? Kejadiannya. Pasti ada. Itu kada bisa kada bahasa kitanya. Sama juga nang kayak orang tah. Umpamanya contoh kayak orang melukah tah. Orang tuh melukah luka sapat. Lah, atau orang tuh melukah luka apa? Luka haruan orang, luka pupuyu itu. Nah, sesuai kita berdoa. Kita luka sapat di berdoa kita karena sapat sesuai. Amun kita melukah luka haruan, kita berdoa sapat ke mukananya. Lalu sama ringgi dah. Ringginya ringgi saluang. Umpamanya kita nih. Tapi kita umpamanya berdoa nih. Supaya mudahan karena apa? Umpamanya iwak junu umpamanya lain tuh. Kayak iwak junu tuh halus pada saluang. Kita memasang apa? Ringgi pupuyu tuh. Nah, berdoa kita supaya karena pupuyu juga. Nah, kayak itu. Sama juga dengan contoh. Ada sebab nih. Orang yang lapar itu bisa akan merasakan kenyang dengan sebabnya makan. Amunnya kada makan, nah makanya orang makan itu kan bertawakal kepada Allah.
supaya apa pemakan kita itu apa nang kita hajatakan dalam suatu tawakal kita itu. Nah aku bertawakal dan Allah nah kanyang par kemudian jadi ubat umpamanya jadi apa penyembuh daripada apa daripada dari segala penyakit umpamanya. Nah jadi semuaan makanan itu kan bisa akan jadi penyakit sehingga menjadi apa obat. Sabab kita minum banyu ya ma'u zamzama lima syuribalahu Allahumma inna asuka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah, itu orang minum banyu kan apabila demikian itu jangan Nabi dengan niat dan doa itu minum air nang biasa aja sama jangan minum air zam-zam. Itu fadilahnya. Artinya doa. Dan lagi Nabi itu setiap sidin minum itu ukurannya aja kita min sababatai daripada 2 telunjuk sidin itu ukuran kita minum tuh. Nah makanya orang malah cangkir tuh hebat juga kira tuh cangkir tuh kan ukurannya pas ini nah ukurannya tuh cangkir tuh kan kaitan jadi kita minum tuh meskinya secangkir itu dengan apa memanjatkan doa. Makanya paling kada dulu kita baca bismillah paling kada amun tidak bang alhamdulillahilladzi jarsaqana fihi wa raqani wa razaqani min haitsu la yahtasib. Bermula segala puji bagi Allah. Ya Allah nang aku minum nang aku minum ati banyu bahasa kitanya jadikanlah menjadi sebab aku mendapat rizki dan kesehatan daripada segala penyakit. Nah itu kan doa. Jadi kan ada kita inum tak ada yang kita inum kan itu sesuai dengan doa kita. Nah hanyar kita itu apa bahasa kitanya yakin bahwa nang kita pinta itu dikabulkan oleh Allah. Arti dikabulkan juga pulang. Belum lagi itu diijabah. Dikabul itu hanya diterima aja kita. Nah doa itu diterima dahulu hanyar diijabah. Nah doa terima dulu. Lalu doa diterima ini kan Allah Maha tahu. Kita mau berdoa sugih. Kita nih berdoa sugih lawan Allah Ta'ala. Walaupun kita membacakan asma-asma Allah seperti ya Ghani ya Hamid tuh. Umpamanya kan itu kan sebagian daripada ulama kita mengatakan orang yang ma'amalakan Allahumma ya Ghani ya Hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalikan haramik wa aghnina bi fadlika amman. Orang itu kada ada harapan kapakirannya. Nah artinya kemiskinan kada ada harapan ma'amalakan. Nah lalu ini kan ulama kita berpendapat juga ada nang labih abdal itu dibaca saat pada hari Jumat. Nah saat hari Jumat dan hitungannya pun juga kan ada yang guru-guru itu membaca 4 kali, ada yang 7 kali membaca. Jadi kenapa jadi kayak itu nang boleh jadi nih lah sidin nang ma'amalkan nang pertama 4 kali ini diberi oleh Allah kekayaan kesenangan tadi sampai 4 sih baca diberi oleh Allah dikabulkan. Boleh jadi aja nah orang 7 tadi 4 kada ada kabul 5 kada ada kabul 6 pas 7 ya kabul. Nah kayak itu tuh. Jadi artinya doa tuh kan nih Allah Maha mengetahui apa sesuatu yang dipinta oleh hambanya dan Allah tuh mengetahui yang bapaknya minta rezeki nih. Rezeki itu kan luas saja atau umpamanya khususnya duit. Lalu Allah menerima lawan doanya tadi. Lalu Allah melihat ujar Allah aku julung nih lawan inya nih. Aku ijabah nih. Inya lupa lawan aku. Batak dapat duit lalu kada tahu lagi lawan Tuhan. Ada ingat lagi. Mabuk inya nih. Nah bisa. Bisa juga Allah Ta'ala langsung memberikan apa ditukar jar kita. Kita nih minta sugih tapi garing. Nah, kita ini garing tapi minta doa itu minta sugih. Aja Tuhan ini amun aku berikan sugih garingnya kan boleh jaga kada kau jauh makan daging darah tinggi. Kada kau jauh makan apa gula, kenapa? Nah, kancing manis. Jar Allah aku sihatakan aja gin. Nah, itu artinya budilat hasanatun bi hasanatin. Allah menggantikan
dari yang baik kepada yang lebih baik. Nah, kita nih umpamanya garing, kan orang garing tuh macam-macam. Nah, sebabnya nih garing ya orang tuh sebabnya apa? Ya bahwa ini kan kayak darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya itu kan sebab menyebabnya. Lalu berdoa lawan Allah Ta'ala nih kesembuhan daripada apa? Dari pesakitnya itu. Sakitnya itu umpamanya membawa mati. Sakitnya nih nah, sebab sakit itu membawa mati. Memang makanya apa garing itu jarang orang mati. Ya, tapi dengan sebab garing bisa orang tuh mati. Nampaknya membawa mati nih, lawannya berdoa minta kesembuhan. Nah ini bisa jadi dihurufi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa matinya dengan husnul khatimah. Karena apa? Karena hukum azali itu kada dirubah oleh Allah kecuali kita yang minta. Ya seperti doa. Karena bisa merubah lah qadar dan qadar itu doa kita. Penyusul kita berusuk. Umpamanya nih, hari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Allah madfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wa syadaidal muhtabati al-mi'an ma dhahara minha wa ma batan. Ini kita berdoa, Allah madfa'an ya Allah, bulikakan bersikap tulahkakan kami daripada bala-bala minal waba daripada penyakit wal ghala daripada apa kebimbangan dari kita, kekeluh kasahan wal bala wal ghala wal bawa wal fahsya suatu kejahatan. Umpamanya kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada apa yang kita pinta tadi. Apa dikabulkan oleh Allah? Maka karena inya kada minta panjang umur, maka memang order dan kata pas dari situ. Lalu Allah merubah bahasa kitanya, menukarakan. Kenapa? Ya dengan husnul khatimah. Padahal cakanya seandainya matinya nih su'ul khatimah. Nah, ditukarakan oleh Allah kebaikan dari kebaikan yang lebih baik. Nah, ini orang nang garing. Makanya orang garing itu kan disunahkan telah kita tuh berusaha berikhtiar jualan bahari. Nah, ikhtiar kita itu bisa dengan apa? Doa. Bisa dengan apa? Suatu sarana. Ya ubat aja kita. Bisa juga dengan sarana lain. Dengan sebabnya minum segelas, ampih aku jar ketulangan. Padahal tadi suatu macam-macam. Nah, pasnya minum setiguk aja banyak ampih ketulangan. Nah, jadi itulah artinya doa. Jadi doa itu dilandasi jadi bahasa orang wahini telah. Nah, dilandasi dengan sesuatu adalah keyakinan. Jadi sudah kita minum yakin kita sesuatu yang kita minum itu menjadikan obat sama makan juga. Kan di dalam Al-Qur'an tafsir menyebutkan penyakit yang ada di dalam diri manusia itu dengan sebab pencernaannya. Nah, artinya kan datang penyakit itu di pencernaan kita. Itu kan Quran mendahkan kayak itu sudah pencernaan itu dengan sebab makanan kita. Makanya kalau kita nih bila berobat nih kolesterol, jangan makan yang lama pamak ya kan. Sebab makanan tak pak kita darah tinggi ya makan daging ya. Jangan makan masin-masin. Itu bahasa kita sebab menyebabnya. Nah, maka yang sebab menyebabnya ini kan ada akibat. Sebab menyebabnya ini kita makan, larangan nih ada akibat. Lumpuh, stroke. Nah, itu tuh nah, karena al-himyatu ra'sud dawa jar Nabi. Bermula adalah bahasa kita pemantang itu kepala daripada ubat. Hati harap pada ubat. Hati pemantang tuh harap pada ubat. Nah, jadi pemantang itu dijauhi. Nah, ubat dimakan. Amun pemantang dimakan, ubat dimakan. Nah, itu jar Nabi kita apa? Lebih baik apa? Mencegah pada mau obati. Nanti pemantang lah bahasa kitanya itu. Kan di dalam Al-Quran itu banyak nangaran bahwasanya kan api itu sifatnya panas.
sifat api itu kan panas, tapi bisa kada jadi panas. Nah, bisa kada jadi panas. Padahal panas, tapi kada bisa, kada apa bisa kada menjadi panas. Contohnya apa? Nabi Ibrahim, bubuhan Namrud itu kan karena habunya aja mati, karena kukusnya aja mati. Nabi Ibrahim kedinginan di dalam gubaran api itu. Nah, artinya kan semua itu kada menjadikan manfaat dengan mudarat terkecuali Allah kehendak daripada Allah. Jadi artinya kehendak Allah lah nang bisa jadi. Makanya itu kita meminta itu bahasa kita jangan sekali wala tayasu mir rahmatillah. Jangan ya Tuhan ikan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena aku jar Allah memperhatikan lawan ikan. Nang orang berdoa itu sungguhnya diperhatikan oleh Allah. Baik ya berdiri, berduduk, berabah doa nih kan makanya doa itu kan kada ada istilahnya harus berduduk kada harus berdiri kada ada atau harus berabah juga kada jadi artinya berdiri berduduk berabah di padang sunyi di padang apa yang ramai kenapa karena doa itu kan bisa menolak daripada sesuatu barang yang jahat dan bisa menarik daripada sesuatu barang yang baik nah makanya itu doa tuh bahasa bahasa orang Pamilo inilah umum langsung bebas dan rahasia. Nah, itu doa itu kan ada rahasianya. Jadi doa itu ada yang dinamakan doa itu musalsal. Musalsal itu memberait aja kita. Nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina. Jadi kalau itu. Ah, itu kan itu musalsalnya. Nah, doa dan doa itu dibaca aja. Doa itu dibaca. Kemudian diyakinkan dengan hati. Kemudian kita yaitu adalah semata-mata ujar kita meyakini itu doanya dikabulkan. Contohnya apa? Seperti apa? Nabi Saleh. Kan contoh itu Nabi Saleh itu kan sidin banyak berdoa sampai-sampai unta itu kan beri petunjuk lawan sidin. Nah, bersuara unta lawan Nabi Saleh. Nah, sama juga Nabi kita. Nabi kita itu kan Allah menampakkan suatu mukjizat kemuliaan sidin nih pada suatu perang apa Handak perang Tabuk dia kita saat itu kan kelaparan nih semua sahabat tuh kelaparan sampai Nabi tuh andak batu di parut ba, bajanggal supaya apa jangan terasa lapar itu menabuk tuh bahare ada sahabat Nabi besi kambing mana halus kurus pulang kasihan melihat Nabi ini kelaparan balik ke rumah dia balik ke rumahnya kan bisa anak dua lalu nya sembelihnya laki bini deh kambing nang tadi nang halus tuh sembelihnya pak sembelihnya nang ading nih nang kakaknya melihat abah ini menyembelih kambing lalu tangkapnya juga adingnya nih rabahakannya sembelihnya juga mbah sembelihnya takajud nah abah ini nih anak ini menyembelih adik anak kakaknya menyembelih adingnya takajud nih kalau ya kita wasi'ikasa sari anjar bakucak nang nyaring je kita kajut buka nah anak nih pas buka tuh terlewatan tercabur ke apa ke kawah nang akan menggurak nanti apa menggurak banyu ada gampang kalau aku itu kan aja memberisi kambing itu nah lalu kasabaran nang berdua laki bini nih lah anak sekong disumbeli tersembelih mati nang sekong terbuat dalam kawah angkat buat ke dalam kamar jangan sampai tahu Rasulullah nah kayak itu jangan sampai tahu Nabi kita buat dalam kamar kunci dalam kamar pokoknya bersihi kambing dulu membersihi apa dimasaki selesai masaki lalu apa bagamatan mengiang Rasulullah hai Rasulullah ulunnya nyuapin apa mau nangpin makan kasihan pengen makan dan sahabat berdua tiga aja ya Rasulullah hai kambingnya halus kada cukup oh iya aja Nabi siapakan piringnya siapakan ya Nabi piringnya lalu para sahabat juga nyapakan piring lalu dikiaui Nabi seberataan nih Nabi kita makanan nah Nabi berdiri sidin
Apa Nabi berdoa. Nah di situ kalau nak ada aja doa makan kalau nah itu Nabi berdoa sini di situ berdoa akan bertahan kada ada una kambing banyak tadi kada ada una orang makan kada sedikitan manusianya piringnya nggak ada cukup heran nak nah ampunnya ini ayo Rasulullah pian makan ya nya Nabi kadang lo cukuplah bertahan cukup sudah bertahan habis akunya Nabi mau aku makan mana kan ada anak kurang dalam kamar gurih gerak dia Nabi. Nah, gerak dia Nabi. Aku indahkan makan, aku aja makan seorang ikam juga kada makan, anikam kada makan berapa aku aja Nabi. Ayo gerak dia Nabi. Kayak apa menggerak anak nih? Mati dua. Nah tapi nya karena keyakinan tadi karena memohon doa kalau dikabulkan oleh Allah buka begayanya berdua begaya berdua jadi kan Nabi Isa jangan bisa mendoakan orang mati Masam bin Nun kalau 1000 tahun meninggal dikubur 1000 tahun dibangkitkan oleh apa Nabi Isa. Ini kisahnya Nabi Isa kalau menceritakan tentang adalah apa alam nih diceritakan nih Nabi Isa. Ya Nabi Isa alam semesta ini diserahkan oleh Allah kepada kita. Orang-orang yang beriman punya keyakinan. Bila keyakinannya itu diterima oleh Allah dengan keyakinannya. Diulu oleh banyak. Bisa ajar. Kayak apa meyakinkan jar kami bisa akan yakin saya menikam nina. Bila kawam hidupkan orang mati. Oh ya Nabi Isa. Pun aku nih kan manusia. Nang menghidupkan nang mati aku Allah. Kami melihat kebesaran Tuhan ikan. Kayak apa menyaikan kawam hidup orang mati. Kami nambah iman beradaan yang bisa menikam hendak itu coba aja dulu. Lalu Nabi Isa sholat 2 rakaat jadi munajat. Nah ya itu tadi dikenang munajat pasti kita berdoa. Jadi minta lawan Tuhan. Ayo jara firman Allah. Gawi cari suruhnya mencari nang mana kuburan nang paling hawas mati. Cari itu ya terdapat apa namanya tuh Sam bin Nun. Nah ini dia yang paling hawas mati nih. Nah, paling hawas dan mati ini kesambar tawanunya. Akhirnya apa? Nah ini beli ikam kawa musuh apa? Isa menghidupkan ini kabiman berataan. Janjilah Nabi Isa lalu Nabi Isa di situ kan sinin berdoa. Tapak sinin sekali balah. Nih sekali itu balahan kuburan tadi. Tapak sin kedua bangun. Tapak sin ketiga keluar. Nah jambutnya sabanggal putih, sabanggal hirang. Lalu ditakoni oleh anu siapa aja Nabi Isa nama pian ngaranku Sam bin Nun. Berapa tahun sudah pian lebih 1000 tahun. Wah, mati lebih 1000 tahun sudah. Nah, lalu kenapa janggut pian tuh hirang sebuting apa sepanggal putih. Aku tak kajut tadi jadi sampai putih janggut. Sepanggal putih sepanggal hirang. Tak kajut aku kira hari kiamat. Nah, kan orang di kubur itu menunggu kan orang malam berjana ke hari kiamat untuk dapat diproseskan hisab. Nah, Nabi Isa kayak itu telah hidup 1000 tahun. Nabi bisa juga menghidupkan orang mati. Nah, dari kalangan sahabat Nabi apa itu ya tadi doa. Nah, doa apa dengan keyakinan dan tawakal itu. Jadi kita berdoa tuh kayak itu. Maka sebagian dasar daripada dikabulkan doa jangan Nabi kan ma min doa illa yustajabulaha illa yuhamidullah wa yusalli alayya. Apa juga dari kalangan doa kada akan diterima. Apakah kita berdoa? Kada bisa akan diterima kecuali mengucap alhamdulillah dulu lawan Allah. Artinya memuji lawan Allah. Kemudian mengucap salawat dan Rasulullah. Nah hanya kita berdoa. Amun kada kayak itu kayak apapun doa siapapun orangnya berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, itu bahasa kitanya sebagian syarat dari doa. Sebagian syarat doa. Nah, supaya dikabulkan, ya tadi kita baca doanya, kita yakinakan dan kita bertawakal kepada Allah. Ada nang kita bandanya nang kita doakan itu. Apanya aja tuh? Kita minum kan ada bajunya nang diinum. Kita makan ada nasinya nang kita makan. Apakah? Nah, kayak itu supaya jar itu jangan memudarati daripada seseorang yang
yang memakannya. Nah, kan ada orang dahulu. Nah, orang dahulu itu mungkinkah orang tuh mau uji kah, mencoba kah, kada tahu. Lalu disuruh orang ada yang mempunyai racun. Suruh orang mencoba kah, orang kaya kada tahu itu telah. Disuruh tapi nang disuruh ini orang nggak tahu. Jadi tahu bahwa di kampung itu kan bahasa kitanya aluannya. Aluannya aja kita sumurnya urusan racun ini. Nah, ini kayak apa ini ya? Lalu dijapai sidin cangkir tadi baku kos tapi dingin. Gelasnya tuh dingin tapi banyak baku kos. Nah, jadi orang mencoba nih lawan kita. Diucap sidin dengan bismillah, lalu sidin angkat cangkir itu bahasa kitanya banu kaitannya. Nah, pas satu kop itu cangkir pecah cangkirnya. Nah, jadi kan bersuara orang rumah nih. Harat nang datang ya daripada nang mahadang. Harat nang datang daripada nang mahadang. Jadi nang karan kami ini kalau kada tahu kisah, kalau pang kisah tahu nang ka itu telah kada tahu. Asalnya besukan hari, lalu kan Habib lan guru ini bersuara sih din. Ada sama makanan ginai kita jabek makanan di luar daripada di sini sih din. Jangan jadi cangkir Pak Catir ngapa itu nyawa tahu lah jatuh racun. Orang coba kita kalau aja sih din. Maka kopi itu kopi susu. Nah, jadi itu sebagian tanda itulah berdoa aja kita nang ajar. Doa ini kan dikabulkan Allah apalagi kita ketika sangsara ini. Nah, itu sih din. Jadi kan doa itu silahul mukmin. Doa itu kata Nabi senjatanya orang mukmin. Sebagaimana kita diwajibkan memelihara diri daripada yang haram dan wajib pula lah kita memelihara daripada yang subhat. Nabi telah memerintah kepada kita supaya sungguh-sungguh meninggalkan yang subhat. Jadi yang subhat itu jasirin sungguh-sungguh kita meninggalkan. Artinya jangan sampai tak makan. Barang siapa mengerjakannya nanti ia akan jatuh pada yang haram. Nah, kita merajin yang makan yang subhat karena jatuhnya bisa kepada yang haram. Kalau tak dapat memelihara diri daripada yang subhat, berasinglah kita daripada manusia, daripada orang yang banyak. Nah, di sini kita memelihara daripada memakan yang subhat, berasing ya kita sini pada manusia ya dinamakan uzlah itu. Wal ikhtiyatu binasina fi jami'ihim wa jama'atin aw najwi dalika fuddila hada liman bil urfi yaqdiru ya'mura wa anil manaki katnaha wa mutahallila sabran ala kullil adha la yaghlibu fi zannihi isbatuhu bimahafila. Dan bercampur manusia pada himpunan mereka atau seumpamanya itu lebih baik bagi orang yang kebiasaan dapat mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi orang berkumpul jadi bercampur lawan manusia itu seumpama jadi bagi orang yang kebiasaan. Nah, kebiasaan kita kan apa jurang rapat lah malam ini jurang musyawarah kita. Nah, lalu di situ jasidin kita kerjakan itu ma'ruf, nahi dan mungkar. Artinya sesuatu perbuatan yang baik dan kita tegah daripada sesuatu barang nang mungkar, barang nang ada bagus. Nah, itu jasidin disuruh kita apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf wan nahana 'anil munkar dalam Al-Qur'an. Bergaullah oleh kamu. Di situ kan Allah memberi karinah hunna. Hunna tuh hitabnya kepada perempuan. Artinya apa? Bibinian lawan lalakian. Karena laki itu yang utama dulu. Nah, lalu di situ kan disuruh wa ashiruhunna bil ma'ruf wan nahana 'anil munkar. Bergaullah oleh kamu dan tegahlah oleh kamu daripada kemungkaran dan bawailah mereka itu dari berbuat kebaikan. Nah, ya amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Memerintahkan berbuat baik dan menegakkan daripada mungkar itu disuruh. Nah,
disuruh kita berkumpul-kumpul kayak itu leh. Dan kita berbuat kebaikan disuruh. Dan dapat pula menanggulangi kesabaran atas tiap-tiap penderitaan. Nah, karena dengan kita berkumpul tadi, bisa dengan sebab berkumpul kita ada mendapat kesabaran atas tiap penderitaan. Apa penderitaan kita? Penderitaan kita umpamanya nilai ada duit. Dengan sebab kesabaran kita berkumpul tadi, ada di antara itu daripada itu umpamanya nah memberi lawan kita atau kita dalam keadaan sakit kita nih dengan kita berkumpul itu kalau ada di antara berkumpul itu jar pian apa sakit kajar apa sakitnya lentuhut di banyak kedua-duanya umpamanya nih ulun semalam pian jar kada nukar ubat apa-apa ulun suam tu jar ulun kasai aja nah apa kasainya jar nah sampai takannya apa maunya kan. Nah itu di antara dari orang yang banyak itu kan karena bahwa ubat itu kada mutlak istilahnya anak kayak apa jurang sakit kepala nih lalu menung budrek kada tentu leh misal grip kada tentu kadang-kadang minum menjudingan siapa segelas sarau hampir sakit kepala. Nah itu artinya sesuatu hal yang demikian itu kadang memberikan mudarat dan manfaat. Nah, apa sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Nah, maka itulah berkumpul dalam suatu kebaikan ini disuruh oleh oleh agama. Nah, lalu kita tegah daripada suatu kamu karena dijauhi. Dan dia telah kuat pada sangkaannya bahwa tiada jatuh kepada maksiat dengan bergaul. Nah, jadinya menyangka baik je kita husnudzan. Nah, bahwa kita berkumpul itu kada terjatuh daripada maksiat dalam segala bergaul itu. Orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu lebih baik dan lebih abdal baginya berkumpul manusia dari orang yang banyak. Nah, jadi asa jangan kita aja nih menyangka-nyangka yang kada baik bisa kitanya suuzan menyangka nang kada baik. Sangkalah dengan yang baik dalam perkumpulan kita itu lebih abdal aja sih daripada orang yang uzlah tadi. Nah, kenapa? Karena mereka itu menambah daripada pahala. Dengan sebab berkumpul al jama'atur rahmatun kulluhu wa azmun wa waqarun wa haya'u. Nah, al jama'atur rahmah, jamaah itu rahmat. Asal perkumpulan tadi yang di atas jasid ma'ruf tadi, perkumpulan yang baik itu rahmat. Kulluhu samuannya, mulai awal sampai akhir itu rahmat. Wa azmun dan Allah akan memberi kita cita-cita yang bisa akan dapat nang dikehendakinya. Wa waqarun bisa menjadi ketentraman dengan sebab kita berkumpul tadi. Nah, utama kayak majelis. Nah, kayak kita malam ini kan itu termasuk berkumpul di majelis ngarannya itu akan menjadikan suatu ketentraman dan itu bisa akan menjadikan sesuatu menghilangkan daripada kekeluh kesahan ya kita. Wa waqarun dan bisa akan menjadi ketenangan ketetapan bagi kita. Wahaya'u maka apabila sudah nang tiga itu dapat maka kita akan mendapat suatu sifat-sifat malu kita. Malu kita lawan Allah daripada sesuatu perbuatan nang kada baik diberi bagi kita sifat malu. Orang yang mempunyai sifat malu itu sebahagian daripada orang yang selamat. Sebagian daripada orang yang beruntung jar. Bahkan wajib atasnya memberikan adalah petunjuk. Petunjuk-petunjuk untuk kepentingan pada agama dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang fardu ain dan melaksanakan yang fardu kifayah jika telah takyin jika telah nyata di situ ada kepadanya. Nah, jadi umpamanya belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu pengetahuan baik panang fardu ain lalu dilaksanakan atau fardu kifayah. Kan fardu ain itu sendiri-sendiri. Contoh seperti buang hadis besarnya, hadis kecil kami bahira atau bebasuh kalau kita surang.
Bapak wajib nih niat istinja. Sama orang berwudu kan surangan juga. Itu niatnya dengan sendirian. Sembahyang surangan juga itu fardhu ain ngarannya. Surangan surah. Bila kada kita laksanakan surangan, kita yang berdosa. Surangan juga. Nah, ada fardu kifayah, ini fardu orang sekampungan. Contoh kayak nih, orang meninggal. Harus sekampung itu nama medik dan bisanya. Nah, itu berdosa itu sekampungan tuh. Kada tahu kada bisa menyembahyakan namanya nih. Nah, itu kan sekampungan tuh berdosa. Jadi ada di kampung tuh orang bisa memandi mayit, bisa menyembahyangkan, bisa menanam tuh bisa, mangapan bisa. Nah, selamat tuh walaupun sikung ada yang bisa, apalagi ini bisa sekampungan lebih bagus lagi. Nah, itu fardu kifayah. Saikung aja menyempurnakan nang sekampungan tuh lapas. Nah, itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, sakampung tuh sikung per ikung tuh tetap wajib melaksanakan. Bila yang kada melaksan itu berdosa. Nah, dosanya tanggungnya inya sendiri. Nah, kebanyakan dari kita itu masalah syariat inilah. Masalah syariat ini nah kebanyakan dari kita orang muslim itu keteliduran. Apa yuk? Padahal kan enteng benar nih lah. Seperti kami bahira tuh enteng benar Allah. Nah, itu terkadang-kadang kita bisa lupa, kadingat beniat bebak kami. Pada itu kan patahnya apa? Amun ini bisa kada dikabulkan doa, kada disampaikan hasrat cita-cita, kada diterima segala amal dan ibadahnya. Dengan sebab apa? Nya kada bisinja. Kan patah jadi jatuh. Bisa juga dengan sebab itu lalu pengaruh lawan dirinya itu bahasa kita mulahin itu kita bingung bahasa kita yang lawan dirinya telah bingung. Kenapa jadi bingung? Nah, justru itu ada penyakit dalam jiwanya. Itu kan jiwa bukan diri. Masalah jadi kita tadi yang nang bebasuh kami tadi kada berniat itu masalah jiwa. Nah, masalah diri, nah ya bandanya tadi itu masalah diri. Orangnya nampak kami tadi. Nah, masalah jiwa itu ada pengaruhnya. Macam-macam itu tuh pengaruhnya karena kita kada berniat itu. Sama gimana kayak baudo tuh. Kan baudo itu amun kita berniat dulu baudo nih. Kita basuh muha, basuh tangan, basuh muha, basuh talinga, basuh kepala nih, basuh batis. Tapi kita kada ada ingat-ingat lang Tuhan ketika berbasuh itu kan nang digugurakan dosa-dosanya tuh apa sesuatu nang terbasuh daripada udunya. Tapi kalau hanya waktu baudu, sesudahnya berniat baudu membasuh muka itu langsung ya ingat lawan Allah, berzikir jar kita. Ingat lawan Allah atau baca salawat kayaknya. Nah, makanya kan ada doa. Kita basuh tangan aja doanya ini. Nah, kita mulai basuh muka nih. Allahumma wajhi kama ta'aratu min nur syamsika abadan itu kalau Allahumma wajhi kama nawata bi nur syamsika abadan ada macam-macam doa. Allahumma nawwir wajhi bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada. Itu kan doa ketika membasuh muka. Nah, selain daripada kita zikir, kada zikir kita ya doa. Basuh tangan kita Allahumma ja'al kita biyamini wala taj'al kita bisimali, basuh tangan kiri. Batu pulang kita pulang apa? Nih menyapu setengah kepala. Kemudian kita nyapu talinga. Nah, kita ingat lawan Allah. Kepala sakapalaan itu diampuni Tuhan apa? Digugurkan daripada dosanya jar. Dan batisnya digugurkan daripada semua batisnya. Kemudian tangannya digugurkan oleh Allah sebagian tangannya itu dan seluruh tubuhnya diampuni oleh Allah jika ada suatu dosa. Jadi yang kita basuh kan muka, dua tangan, kepala, telinga, batis. Allah mengampuni seluruh tubuhnya. Kesalahan, kekhilapan, dan sesuatu barang yang menegakkan daripada hajatnya aja. Nah, jadi hajat kita itu bisa juga terkalang karena itu. Maka apabila kita berwudu, ingat lawan Allah Ta'ala, berzikir aja kita nih, atau bersalawat atau berdoa tadi, diampuni oleh Allah seluruh tubuh kita. Makanya Nabi kita, aksiru bil udu, innal udu'a janabi yahwi
ila nafsihi. Banyakilah aja Nabi berwudu. Nah, apalagi pun hari panas lah. Nah, berwudu. Selain daripada apa kita mendapat fadilat wudu, panas ampih. Nah, kayak itu tuh panas ampih. Nah, jadi itu pernah kita ingatakan di dalam bodoh supaya di dalam jiwa kita itu dibersihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan terkadang kita banyak kelupaan lah. Nah, apalagi bahira. Kan bahira itunya kan hadas besar, hadas kecil. Kita buang hadas kecil aja, ya kami. Buang hadas besar ya bahira. Nah, itu lebih lagi daripada bakami. Makanya kan disunahkan kita berdoa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Nah, itu doa. Ya paling kadang banyak ada hafal itu Rabbana atina fid dunya hasanah gini ya, Bro. Iya juga kayak itu telah karena itu kan kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan minta jauhkan daripada siksa neraka. Nah, apalagi ini diminta. Nah, itu sudah sah. Sama ujar gue tuh doa sapu jagat jat. Memang ulama kita kan mengatur, leh. Ada yang diatur. Kita basuh tangan kepala, berdoa. Basuh tangan, berdoa. Basuh muka, berdoa. Itu ada pang susunan daripada ulama-ulama kita. Tapi Nabi itu apa? Menyuruh ingat lawan Allah itu aja. Firman Allah itu kayak itu aja. Firman Allah supaya kita ingat lawan Allah itu aja. Arti ingat Allah kan ya zikir termasuk. Doa termasuk. Kita baca salawat pun termasuk. Jadi yang baru itu nyembah pandir. Lebih baik apa? Kita baca zikir, baca salawat ketika supaya diampuni, diberasihakan di bahasa kitanya seluruh tubuhnya itu daripada qadirah nang kotor. Kan kotor yang ngarannya kita minta harus dikabulkan. Nah, kita apa bahasa kita ibadah ada diterima karena apa? Karena ada sesuatu hal yang menolak daripada apa nang baik. Kenapa jadi itu? Karena itu barang nang ada baik. Nah, kan itu termasuk lah bahasa kitanya esensi di dalam diri manusia. Kalau manusianya itu namanya jasad. Kalau di dalam jasad itu ialah rohnya ada. Makanya amun ada jasad, ada roh, itu hamba. Ada jasad, rohnya kadada itu mayit. Rohnya aja ada, jasadnya kadada gentayangan. Tentu aja kita. Nah, itu arti hamba itu. Maka terciptalah kita seorang hamba. Jadi sesuai aja pengakuan kita sebagai hamba. Karena kita bujur-bujur bisa kita ingat daripada sesuatu yang kita laksanakan itu. Nah, itu aja yang kita ingatakan tuh kadang alih lah. Nah, itu aja. Lakin yaqulul ba'dul bin mutaakhiral udala uzlatan fa'al zamani mufaddila. Nah, ini kisah setengah daripada ulama-ulama nang mutaakhirin beruzlah yang dimiliki itu masa itu lebih abdal karena jarang benar apa sunyinya daripada kamudaratan daripada memperbuat dosa kan lagi dahulu. Nah, itu lagi dahulu ini karena akan datang. Nah, kayak apa caranya kita beruzlah supaya dalam suasana kita berdiam aja kita di suatu tempat. Nah, dimaksudkan itu termasuk daripada uzlah karena kelebihan uzlah itu pada zaman sekarang itu lebih abdal. Nah, kayak itu. Ini kata Imam Ghazali kan ini di sinilah Sidin apa memberikan petunjuk. Karena Imam Ghazali kan hujatul Islam. Seseorang yang ulama besar. Sini pada akan sini nah cara kita beruzlah tadi di dalam sesuatu tempat. Ya di rumah, umpamanya nilai kita atau di lampau atau di hutan-hutan. Seperti kan guru sekumpul itu Sidin kan beruzlah tuh ke hutan-hutan. Bapak Sidin nimbak burung. Kan Sidin mau unjun. Nah itu tuh Sidin hayau sampai jar karikil itu bersuara tumbuh-tumbuhan papandir tumbuh-tumbuhan tuh papandir lawan Sidin kayak itu telah. Nah, aku jadi tambah ini karena batu-batuan besi-besian itu apa
padeh ya lawan sidin itu. Kenapa itu sebagai godaan orang yang beruzlah itu. Insyaallah kita sambung karena tentang apa cara-cara kita beruzlah itu. Supaya kita berjualan kan. Kayak apa cara supaya hukum uzlah di dalam kita apa nunggu warung umpamanya kita tuh berdiam di rumah aja pun kata Nabi kita kan ada caranya. Semua itu ada cara. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.